அவர் நாமம் வல்லமை உள்ள நாமம். அவர் நாமத்தில் பிசாசு ஓடும். In His name demons flee. In His name every chains, every all of strongholds be broken. Hallelujah. அவருடைய நாமத்தில் நமக்கு வல்லமை உண்டு. அவருடைய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நமக்கு சுகம் உண்டு. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டு. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நமக்கு சந்தோஷம் உண்டு, சமாதானம் உண்டு, அபிஷேகம் உண்டு, வல்லமை உண்டு. கரங்களை தட்டி இயேசு நாமத்திற்காக Hallelujah. What a powerful name. What a beautiful name. What a wonderful name. Hallelujah. He is. Lord, we thank you. We worship you, Lord. Yet not I, but Christ lives in me. Amen. Lord, gift of grace is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven not to end. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless need. To this I hope, my hope is only Jesus. For my life is fully bound to you. Oh, all the strength I can say, all is mine, and not I, but to Christ send me. The night is long, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He was there. I live alone in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. To the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome in all I, but to Christ in me. No fear I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hope, my sin has been defeated. With Jesus now, and ever is my plea. Though the chains are released, I can sing, I am free, with not I, but to Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory ever want to again. When the race is complete, so my lips shall repeat it, not I, but to Christ in me. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory ever want to live. When the race is complete, still my lips shall repeat it, not I, but to Christ in me. When
the race is complete. Still my lips shall repeat it, not I, but to Christ in me. Hallelujah. Apostle Paul says, I no longer live. இனி ஜீவிப்பது நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னை ஜீவிக்கிறார். கிறிஸ்து நம்ம உள்ளத்திலும் நம்முடைய இல்லத்திலும் ஜீவிக்கிறார். Hallelujah. நம்ம போற இடத்துல எல்லாம் தேவன் Hallelujah மகிமைப்பட வேண்டும், ஜீவிக்க வேண்டும். Yet not I, but Christ lives in me. May Jesus Christ be the center of your life all the days of your life till you die. மரணம் வரும் வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவே எழுதிட்டு சென்டராகவே இருக்கும். Hallelujah. தேவன் நாமத்தை உயர்த்துவோமாக. These are the days of Elijah. God is going to come very soon. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வர இருக்கிறார். These are the days of Elijah. Declaring the word. These are the days of your servant. Cause righteous free in the sun. These are the days of betrayal, of famine and darkness and sorrow. We are the ones in the basement, preparing the way together. We won't be ones riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, to believe out of science and salvation across the only one, riding on the clouds, shining like the sky. At the trumpet call, we look to believe out of science and salvation. These are the days of your servant, David, the temple of praise. These are the days of great harvest, the fields are white in the water, and we are the days of declaring the word, together riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, eager to believe. Out of silence and salvation come. Before we come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, we look to believe. Out of science and salvation come. Before we come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, we look to believe. Out of science and salvation we come. Before we come, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, we look to believe. Out of science and salvation come. Hallelujah. Give the Lord a big mighty hand of praise. Worship the Lord. The holy cross. Glory to the name of the Lord. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. God is greatly to be praised. கர்த்தர் அதிகமாய் துதிக்கப்படத்தக்கவர். ஆமென். It's always a joy to be in His presence. அவருடைய சமூகத்தில் இருப்பது எப்பொழுதும் பேரானந்தம். Especially on this resurrection day. முக்கியமாக இந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே.
Amen. ஆமென். How many are happy in the house of God? எத்தனை பேர் கர்த்தருடைய வீட்டில் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீர்கள்? Hallelujah. ஹalleluya. It's always a joy when we come. நீங்கள் வரும்பொழுதெல்லாம் சந்தோஷம்தான். And David says, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொன்ன உடனே மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் என்று தாவீது சொல்கிறார். Amen. ஆமென். Last whole week we had a tight ministry. கடந்த வாரம் முழுவதும் மிக மிக நெருக்கடியான ஊழியம். Ever since I came last Saturday and then Sunday onwards, now the meetings was tight. We had a tight schedule. கடந்த சனிக்கிழமை முதல் இப்பொழுது வரைக்கும் மிக மிக நெருக்கடியான ஊழிய அலுவல்கள் இருந்தது. But it was nice to serve the Lord. கர்த்தருக்கு Hallelujah. ஊழியம் செய்வது பாக்கியம். Like Paul says, though we are weak, but we are strong. நாம் பலவீனர்களா இருந்தாலும் நாம் பலம் உள்ளவர்களா இருக்கிறோம் என்று பவுல் சொல்கிறார். Spirit is always willing. ஆவி எப்பொழுதுமே விருப்பம் உள்ளதாக We தான் may இருக்கிறது. go through a lot of physical weakness. சில நேரத்தில் சரீர பலவீனங்கள் வழியாக நீங்கள் செல்லலாம். But once when we step into to serve the Lord, கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு நாம் காலடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது God gives us a special grace, கர்த்தர் நமக்கு விசேஷித்த கிருபை அளிக்கிறார். a special anointing. ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகத்தை தருகிறார். You will never feel your weakness. உங்களுடைய பலவீனங்களை நீங்கள் உணரவே மாட்டீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. We know as pastors and ministers of God, we know what it is. ஊழியர்களாக எங்களுக்கு நன்றாகவே அது தெரியும். Amen. Amen. God is so good. கர்த்தர் மிக நல்லவராக இருக்கிறார். I want to share with you this morning about fighting fear with faith. விசுவாசத்தை கொண்டு பயத்தை எதிர்கொள்வது அல்லது போராடுவது என்கிற தலைப்பிலே நான் பேச விரும்புகிறேன். Somewhere or the other, we live in fear. ஏதோ ஒரு விதத்திலே நாம் பயத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Yeah. Some kind of fear grips our life. ஏதோ ஒரு பயம் நம்மை அப்படியே வந்து பற்றி கொள்ளுகிறது. Some fear, it torments our life. சில பயங்கள் நம்மை சித்திரவதை செய்கிறது. It keeps on ringing in our mind. நம்முடைய சிந்தையிலே ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. It is truly amazing how many things and how many things we can be afraid of. எத்தனை விஷயத்தை பார்த்து தான் நம்ம பயப்படுவோம்னு நம்ம பார்க்கவே ஆச்சரியமாக இருக்கு. Fear of sickness, fear of வியாதியை job, பார்த்து பயம், வேலையை பார்த்து பயம், fear of loss, fear of failure, எழுந்து விடுவோம் பயம், தோற்று விடுவேனோ என்ற பயம், or even the fear of future itself. எதிர்காலத்தை பார்ப்பதற்கே பயம். The list goes on and on. இந்த பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது. Some fears look more trivial than the other ones. சில பயங்கள் மற்றதை பார்க்கிலும் மிக சிறியதாக தெரிகிறது. It's more important to know that fear does not come from God. ஒன்று நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், பயம் கர்த்தரிடமிருந்து வருவதில்லை. God wants us to walk by faith. ஆண்டவர் விசுவாசத்தின்படி தைரியமாக வாழ விரும்புகிறார். Amen. ஆமென். How many are walking by faith? எத்தனை பேர் விசுவாசத்தின்படி வாழுகிறீர்கள்? Are you walking by seeing or walking by faith? பார்க்கிறபடி வாழுகிறீர்களா அல்லது விசுவாசத்தின்படி வாழுகிறீர்களா? Hallelujah. ஹalleluya. The fear does not come from God. பயம் கர்த்தரிடமிருந்து வருவதில்லை. God wants us to walk by faith. நாம் விசுவாசத்தின்படி நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். While Satan wants us to walk in fear. சாத்தான் தான் நம்மை பயத்திலே வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறான். There are times in my life when I had more fears than I could count. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னால் யோசிக்க முடிகிறது, நான் எண்ண முடியாத பயத்திலே நான் வாழ்ந்து I was கொண்டிருந்தேன். afraid of making people angry. மக்களை கோபப்படுத்தி விடுவேனோ என்று எனக்கு பயம் I was இருந்தது. afraid of stepping out into something new. ஏதாவது புதுசா ஒன்று கால் எடுத்து வைக்க பயப்படுவேன். I was so fearful that others might not approve my decision. நான் எடுக்கிற முடிவை மத்தவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நான் பயப்படுவேன். There's a lot of fear that I can just list நான் out. இப்படியே சொல்லிக்கொண்டே போகலாம், நான் பயந்த விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். But at this time, I fully did not understand how to hold on to faith. எப்படி விசுவாசத்தை பற்றிக் கொண்டு இந்த பயங்களை மேற்கொள்வது என்று நான் அறியாமல் தவித்துக் I didn't கொண்டிருந்தேன். understand how to trust God to handle the situation. இந்த சூழ்நிலைகளெல்லாம் கையாளுவதற்கு எப்படி நான் கர்த்தரை நம்ப வேண்டும் என்று அறியாமல் But இருந்தேன். over time, ஆனால் காலம் செல்ல செல்ல God showed me exactly what fear was பயம் என்றால் என்ன என்பதை கர்த்தர் எனக்கு மிக தெளிவாக காண்பித்தார். and how to combat that fear through faith. விசுவாசத்தை கொண்டு அந்த பயத்தை எப்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தர் கற்றுக் கொடுத்தார். When fear comes, what we should do? பயம் வரும்போது என்ன செய்ய வேண்டும்? Fight. விசுவாசத்தை எதிர்த்து போராட வேண்டும். Hallelujah. ஹalleluya. Trusting the Lord, yes. ஆமா, நிச்சயமா கர்த்தரை நம்ப But வேண்டும். we should fight. அது எதிர்த்து போராட வேண்டும். What did Paul says? Fight the good fight of. விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை Hallelujah. போராடுங்கள். We're all warriors in Christ. நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் போராளிகள். Are you a warrior or you a winner? நீங்கள் போராளிகளா அல்லது நீங்கள் ஒரு சிறு இரையா? சொல்லுங்களேன், எல்லாம் தூங்கினீங்களா? இருக்கீங்களா முதல்ல? Hallelujah. ஹalleluya.
We are all warriors in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் போராளிகளாய் இருக்கிறோம். Created in the workmanship of the Lord. கர்த்தருடைய கரத்தின் கிரியைகளாய் We இருக்கிறோம். are all children of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். We are children of King of Kings and the Lord of ராஜாதி God. ராஜன் கர்த்தருடைய பிள்ளையாய் So இருக்கிறோம். once I began to learn how to accept His love and grace, அவருடைய அன்பையும் கிருபையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நான் கற்றுக்கொண்ட பின்னால் everything started to fall into place. எல்லாம் சரியான இடத்துக்கு தானாக வந்து அமர்ந்து விட்டது. Hallelujah. Hallelujah. We need to learn to know His grace and mercy. அவருடைய கிருபையும் இரக்கத்தையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். First of all, we have to learn to know His love. அவருடைய அன்பை முதலாவது நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So that's why it's very important to understand exactly what faith is. விசுவாசம் என்றால் என்ன என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்வது மிக மிக We அவசியம். should always fight our fears with faith. விசுவாசத்தை கொண்டு நம்முடைய பயங்களை எல்லாம் எதிர்த்து போராட You வேண்டும். know, some people come to me and say, Pastor, I know I pray and I attend churches and I do everything for God, but I don't understand what faith is all about. சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் சர்ச்சுக்கு வரேன், பிரசங்கங்களை கேட்கிறேன், ஊழியங்களில் கலந்து கொள்கிறேன், இருந்தாலும் விசுவாசம்னா என்னன்னே புரிய மாட்டேங்குது. Most believers, they don't live by faith, but they live by seeing. அவர்கள் காண்கிறபடி ஜீவிக்கிறார்கள், விசுவாசத்தின்படி ஜீவிப்பதில்லை. That's why it's so important as believers that we should live by faith. விசுவாசிகளாகிய நாம் விசுவாசத்தின்படி நடப்பது, வாழ்வது மிக மிக முக்கியம். What is faith? விசுவாசம் என்றால் என்ன? Turn your Bibles to Hebrews chapter 11. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். I want you to read Hebrews chapter 11 verse 1. எபிரேயர் 11:1. விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Faith is being sure of what we hope and certain of what we do not see. எதை குறித்து நாம் உறுதியாய் இருக்கிறோமோ, எதை நாம் காணாமல் இருக்கிறோமோ அதை குறித்ததா இருக்கிறது. See, the ancients, they lived by faith. அவர்கள் முந்தினவர்கள் விசுவாசத்தின்படி வாழ்ந்தார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Now, starting from Abel, he lived by faith. ஆபேல் முதற்கொண்டு விசுவாசத்தின்படி வாழ்ந்தான். Moses lived by faith. மோசே விசுவாசத்தின்படி வாழ்ந்தான். Moses lived by faith and he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin. மோசே எவ்வளவு விசுவாசித்தான் என்றால், பார்வோனுடைய அரண்மனையிலே பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் தன்னுடைய ஜனத்தோடு கூட, தேவ ஜனத்தோடு கூட துன்பம் அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொள்கிற அளவிற்கு அவன் விசுவாசம் By faith, people of Israel, they walked through the Red Sea. விசுவாசத்தினாலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செங்கடல் வழியாக கடந்து By சென்றார்கள். faith, the walls of Jericho was broken down. விசுவாசத்தினாலே எரிகோ மதில் விழுந்தது. By faith, the prostitute in the Rahab, because she welcomed the spies and was not killed with those who were disobedient. விசுவாசத்தினாலே ராகாப் பேசி தேவனுடைய மனுஷர்களை அவள் ஏற்றுக்கொண்டாள், மற்றவர்களோடு கூட அவள் சங்கரிக்கப்படாதபடிக்கு அவள் பிழைத்துக் கொண்டாள். By faith, Gideon, Barak, and Samson, and Jephthah, and David, Samuel, and prophets who through faith conquered kingdoms and administered. விசுவாசத்தினாலே தாவீதும் பாலாக்கும் தீர்க்கதரிசிகளும் மற்ற எல்லா பரிசுத்தவான்களும் எதிரிகளை வீழ்த்தி அவர்கள் ஜெயம் கொண்டார்கள். Bible says faith is the evidence of things hoped for. விசுவாசம் என்பது என்ன? நாம் எதை எதிர்பார்த்து நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறோமோ அதுதான் விசுவாசம். An evidence of things that is not seen. இன்னும் காணப்படாதவைகளை நாம் முழு நிச்சயமாய் நம்புகிறோமே அது விசுவாசம். Hallelujah. Hallelujah. By faith we can hope for material things. விசுவாசத்தினாலே பொருளாதார காரியங்களை நாம் எதிர்பார்த்து நிற்கலாம். You don't need to have faith to believe in the things that you see. நீங்கள் பார்க்கிறவைகளை நீங்கள் நம்புவதற்கு விசுவாசம் தேவையில்லை. But you should have faith to believe in the things that you don't see. நீங்கள் காணாதவைகளை நம்புவதற்கு விசுவாசம் தேவை. Jesus Christ said, "Blessed are those who don't see me but yet believe." இயேசு சொன்னார், என்னை காணாமல் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். Hallelujah. Hallelujah. It's important to first understand exactly what faith is. விசுவாசம் என்றால் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது மிக மிக முக்கியம். Faith is a hope to God's promises to protect us. விசுவாசம் என்றால் என்ன? கர்த்தர் என்னை காப்பார் என்கிற கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்தின் மீது நம்பிக்கையாய் இருப்பது. It is a hope in God's promises to grow us. கர்த்தர் என்னை வளர்த்தெடுப்பார் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களை நம்பி இருப்பது. It is a hope in God's promises to love us. அவர் நம்மை நேசிப்பார் என்று அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை நம்பி இருப்பது விசுவாசம். Simply put, faith is the opposite of fear. விசுவாசம் என்றால் என்ன? பயத்தினுடைய எதிர்ப்பதம். So church, live by faith. Learn to live by faith. நீங்கள் விசுவாசத்தின்படி வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் திருச்சபையே. Walk by faith and not by sight. காண்கிறபடி அல்ல, விசுவாசத்தின்படி வாழ்வதற்கு கற்றுக்கொள்வோம். If you want to walk by faith, then you have to live by faith. நீங்கள் விசுவாசத்தின்படி நடக்க வேண்டுமானால் விசுவாசத்தின்படி வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Let not fear rule your life. பயம் உங்கள் வாழ்க்கை ஆளாதிருப்பதாக. So when you learn to live by faith, விசுவாசத்தின்படி வாழ கற்றுக்கொள்ளும் you பொழுது can enjoy fulfilling and peaceful and joyful life in Christ சந்தோஷமான, Jesus. மகிழ்ச்சியான, சமாதானமான வாழ்க்கையை கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் அப்பொழுது நீங்கள் வாழ முடியும். Hallelujah. Hallelujah. You got to fight, be a fighter. நீங்கள் போராளிகளாக இருக்க வேண்டும், போராட வேண்டும். Spiritual attacks will come. ஆவிக்குரிய தாக்குதல்கள் வரும். There's always spiritual warfare.
எப்பொழுதும் ஆவிக்குரிய யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும். in your workplace, in the வேலை ministry, ஸ்தலத்தில் இருக்கும், ஊழியத்தில் in இருக்கும், your life, in your family. உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும், குடும்பத்தில் இருக்கும். But God has not given us a spirit of fear. ஆண்டவர் நமக்கு பயப்படுகிற ஆவியை தரவில்லை. What did He give? என்னத்தை கொடுத்தார்? Power, love, and sound mind. அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் வல்லமையும் உள்ள ஆவியை Be கொடுத்திருக்கிறார். sound mind. நீங்கள் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக Receive the power of the Holy Ghost. பரிசுத்தாவின் வல்லமையை பெற்றுக் Receive கொள்ளுங்கள். the spirit of love of God. தேவனுடைய அன்பின் ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். Fight the good fight of faith. விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை There போராடுங்கள். are 3 important things that I like to share with you உங்களோடு கூட 3 முக்கியமான விஷயத்தை நான் பேச விரும்புகிறேன். on how to fight fear with faith. எப்படி விசுவாசத்தை கொண்டு பயத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று. The first point is choose worship over worry. நீங்கள் கவலைகளுக்கு மேலாக ஆராதனையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Amen. Solomon. ஆமென். How many worship once a week? எத்தனை பேர் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சர்ச்சுக்கு வந்து ஆராதிச்சுப்பாங்க? யாரும் கை தூக்கல. சேஃப் ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். You got to worship every day. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. How many worship in your home? உங்க வீட்ல எத்தனை பேர் ஆராதிக்கிறீர்கள்? Singing songs. பாடல்களை பாடி Hallelujah. ஹalleluya And worshiping the Lord. கர்த்தரை ஆராதிப்பது. Don't say I don't have time, brother. நேரம் இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லவே சொல்லாதீங்க. Make use of this opportunity. இந்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். If there is problem in your home, உங்களுடைய வீட்ல பிரச்சனை இருந்ததுன்னா, if you're facing a lot of challenges in life, எத்தனையோ எதிர்ப்புகளை வாழ்க்கையில் சந்தித்துக் in your கொண்டிருந்தார். children's life, உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் in your சந்தித்தார். marriage life, உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் சந்தித்தார். choose to worship over all your worries. எல்லா கவலைகளுக்கு மேலாக ஆராதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Because worship is a powerful weapon. ஏனென்றால் ஆராதனை ஒரு வல்லமையான பேராயுதம். Immediately you start singing and say the demons flee. பிசாசுகள் எல்லாம் புறப்பட்டு ஓடும். Every chains will be broken. எல்லா சங்கிலிகளும் அறுந்து போகும். Hallelujah. Hallelujah. There's power in songs. பாடல்களை பாடுவதிலே வல்லமை There's இருக்கிறது. power in the worshiping the Lord. கர்த்தரை ஆராதிப்பதிலே வல்லமை இருக்கிறது. Worship is a spiritual weapon. ஆராதனை என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய கருவி. But you should choose to use when confronted by fearful thoughts. முக்கியமாக பயம் உங்களை நெருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஆராதிக்க துவங்க வேண்டும். This is the devil is cunning. பிசாசு மிகவும் வஞ்சனை Always உள்ளவர். trying to put some fearful thoughts in our mind. எப்பொழுதுமே பயம் நிறைந்த சிந்தனைகளை நமக்கு கொடுத்து He கொண்டே will இருப்பார். always torment our mind with fear. பயத்தினாலே நிரப்பி நம்மை சித்திரவதை He செய்வார். will put negative thoughts telling you, no, this won't work. எதிர்மறையான எண்ணங்களை கொடுத்து இது வேலைக்கு ஆகாது என்பார். He'll say you'll not succeed. நீ ஜெயிக்கவே மாட்டாய் You என்பார். will fail. நீ தோற்று போவாய் This will என்பார். not happen. That will இது not நடக்காது, happen. அது நடக்காது என்பார். He'll always put fearful thoughts. எப்பொழுதும் பயம் நிறைந்த எண்ணங்களை கொடுப்பான். As soon as you start to worship the Lord, நீங்கள் ஆராதிக்க துவங்கும் பொழுது David says, I look up unto the hills. தாவீது சொல்கிறான், நான் கன்மலைகளை நோக்கி பார்க்கிறேன். Where does my help come? எங்கிருந்து எனக்கு உதவி வரும்? Help comes from the heaven and earth. வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினவரிடமிருந்து வரும். Hallelujah. ஹalleluya. Look unto Jesus. இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். Start singing songs. பாடல்களை பாடத் Worship துவங்குங்கள். the Lord. கர்த்தரை ஆராதியுங்கள். Your demons will flee. பிசாசுகள் Hallelujah. அப்பொழுது புறப்பட்டு So போகும். when you choose to worship, நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்க நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது focusing on His goodness. அவருடைய நன்மைகளை நீங்கள் பாருங்கள். See, if you don't learn to worship at home, you cannot worship in the church. நீங்க வீட்ல ஆராதிக்க முடியல, ஆராதிக்கலாம் திடீரென்று சபையில ஆராதிக்க முடியாது. You will come and stand like a statue. ஏதோ வந்து திரு திரு நீ முடிச்சு நிப்பீங்க. You will only move your lips little bit. உதடுகள் மட்டும் லேசாக அசையும். Yeah? You got to worship at home. நீங்கள் வீட்டிலே ஆராதிக்க வேண்டும். Practice worship. ஆராதனை நீங்கள் பழக்கிக் கொள்ளுங்கள். Practice prayer and meditation. ஜெபிப்பதையும் தியானிப்பதையும் பழகுங்கள். Jesus says, the Bible says the Lord is spirit. வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் ஆவியாய் இருக்கிறார். Worshippers must worship the Lord in spirit and in கர்த்தரை truth. ஆராதிக்கிறவர்கள் அவரை ஆவியுடனும் உண்மையுடனும் ஆராதிக்க The வேண்டும். worship should come from the bottom of your heart. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆராதனை புறப்பட You should வேண்டும். bring a sacrifice of praise. துதி பலிகளை தியாகமாய் கர்த்தருக்கு David செலுத்த says, I வேண்டும். enter the courts with praise and thanksgiving. கர்த்தருடைய பிரகாரங்களுக்குள்ளே நான் துதியுடன் நுழைவேன் This is என்று the தாவீது day that the சொல்கிறார். Lord has made. இந்த நாள் கர்த்தர் உண்டு And I பண்ணினார். will rejoice and be நான் glad. இதிலே மகிழ்ந்து களி கூறுவேன். Hallelujah. ஹalleluya. As soon as you enter the church, நீங்கள் திருச்சபையிலே நுழைந்த உடனே you should feel God's presence. தேவ பிரசன்னத்தை உணர You வேண்டும். should feel the joy. அந்த சந்தோஷத்தை உணர You வேண்டும். should feel the power of God. கர்த்தருடைய வல்லமையை உணர வேண்டும். God is ready to show His glory upon you. ஆண்டவர் தம்முடைய மகிமையை காண்பிப்பதற்கு ஆயத்தமாய் But you இருக்கிறார். should come prepared for it. அதற்காக நீங்கள் ஆயத்தமாகி வர வேண்டும். Because the anointing of the Holy Ghost is manifested in the church. இந்த திருச்சபையிலே கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படுகிறது. When we come together by நாம் faith, ஒன்று சேர்ந்து விசுவாசமாய் வரும் பொழுது all your sorrows will flee. உங்கள் கவலைகள் மாறி Every போகும். fear will flee. எல்லா பயங்களும் ஓடி Every போகும். pain and sickness is எல்லா gone வலிகளும் வேதனைகளும் காணாமல் போகும். because of your faith. உங்கள் விசுவாசத்தினால் அப்படி உண்டாகும். Hallelujah. ஹalleluya. So exalt the name of the Lord. கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்துங்கள். Choose to worship over worry.
கவலைகளுக்கு மேலாக நீங்கள் ஆராதிப்பதை தெரிந்து So when கொள்ளுங்கள். you choose to worship God and focus on God, தேவனை நோக்கி பார்த்து தேவனை ஆராதிப்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். focusing on His goodness அவருடைய நன்மைகளை நீங்கள் நோக்கி பார்க்கும் and all பொழுது, the good things that He has done for you, அவர் உங்களுக்கு செய்த நன்மைகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, we invite the power of the Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவியுடைய வல்லமையை நீங்கள் We வரவேற்கிறீர்கள். invite the power and the presence of God into our life. தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் வரவேற்கிறீர்கள். You see, church, choosing to worship involves your thoughts and attitude. நீங்கள் ஆராதிப்பதை தெரிந்து கொள்வது உங்களுடைய மனப்பான்மையும் உங்களுடைய சிந்தையும் எப்படி இருக்கிறது என்பதை காண்பிக்கிறது. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. We should worship the Lord in spirit and in truth. அவரை ஆவியோடும் உண்மையுடனும் ஆராதிக்க வேண்டும். Don't get tempted to keep worrying about the same things. ஏதோ ஒரே கவலையை நினைச்சு தொடர்ந்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த சோதனைக்கு உட்படாதீர்கள். Many people know they keep on worrying. ஏதோ ஒன்று நினைச்சு கவலைப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். The Bible says tomorrow has its own worries. நாளை தினம் தன்னுடையவைகளுக்காக கவலைப்படும். So Jesus said, throw all your worries unto me. உன் கவலைகளை எல்லாம் என் மீது வைத்து விடு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Don't get tempted to keep worrying about the same thing. ஒரே விஷயத்தை நினைச்சு கவலைப்படுகிற அந்த சோதனைக்கு உட்படாதீர்கள். Make up a decision to practice your faith. விசுவாசத்தை செயல்படுத்துகிற ஒரு தீர்மானம் செய்யுங்கள். You know, I want to give you a few verses from the Bible. Let's say this. வேதத்திலிருந்து சில வசனங்களை சொல்லி தருகிறேன், அதை நீங்கள் அறிக்கை செய்யுங்கள். Your Bibles to Philippians chapter 1 verse 6. பிலிப்பியர் 1ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். நான் உங்களை நினைக்கிற பொழுதெல்லாம் என் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. Wonderful. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. 5ஆம் வசனம். Okay. உங்கள் நற்கிரியை தொடங்கினவர் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தம் முடிய நடத்தி வருவார் என்று நம்பி. Hallelujah. Hallelujah. You have to confess the word of God. தேவ வசனத்தை நீங்கள் அறிக்கை பண்ணுங்கள். And fear will leave. பயம் ஓடி காணாமல் போய்விடும். How many believe that? எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள்? Fight now all your worries with faith. நீங்கள் உங்களுடைய கவலைகள் எல்லாம் ஆராதனையை கொண்டு போராடுங்கள். Another verse from Psalm 37 சங்கீதம் 37ஆம் அதிகாரத்தில் verse 3. 3ஆம் வசனம். Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. கர்த்தரை நம்பி நன்மை செய், தேசத்தில் குடியிருந்து சத்தியத்தை மேய்ந்து கொள். Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு, அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார். When fear torments your mind, பயம் உங்களை சித்திரவதை செய்யும் பொழுது confess these verses. இந்த வசனங்களை எல்லாம் அறிக்கை பண்ணுங்கள். The Lord will strengthen you. கர்த்தரே உங்களை பலப்படுத்துவார். Isaiah chapter 30 ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரம் verse 18. 18ஆம் வசனம். ஆனாலும் உங்களுக்கு இறங்கும்படி கர்த்தர் காத்திருப்பார், உங்கள் மேல் மனதுருகும்படி எழுந்திருப்பார். கர்த்தர் நீதி செய்கிற தேவன், அவருக்கு காத்திருக்கிற அனைவரும் பாக்கியவான்கள். Yet the Lord longs to be gracious to you. உன் மீது இரக்கமாய் இருக்க கர்த்தர் காத்து He கொண்டிருக்கிறார். rises to show you compassion. உனக்கு மனதுருகும்படி அவர் எழுந்திருப்பார். For the Lord is a God of justice. அவர் நீதி செய்கிற தேவன். Blessed are all who wait for him. அவருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் பாக்கியவான்கள். Amen. Hallelujah. I just want you to confess right now. இப்பொழுதே அதை அறிக்கை பண்ணுங்கள். Repeat after Pastor Raja. நான் சொல்லும் பொழுது திரும்ப சொல்லுங்கள். Say, Lord, Okay. God, I believe you are working in my life. ஆண்டவரே, நீர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்கிறீர் என்று நம்புகிறேன். Amen. I trust you and I'm expecting something good to happen very soon. நான் உம்மை நம்புகிறேன், சீக்கிரமாய் ஒரு நன்மை நடக்கும் என்று நம்புகிறேன். You believe you will see the glory. நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Give the Lord a mighty hand. கரங்களை தட்டி நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். God is so good. கர்த்தர் மிக நல்லவர். He will make everything happen அவர் எல்லாவற்றையும் வாய்க்க பண்ணுவார். according to His will. அவருடைய சித்தத்தின்படி. All you have to do is confess His word. நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவர் வார்த்தையை அறிக்கை The பண்ணுங்கள். Bible says, David says, my God is ever present help in time of trouble. தாவீது சொல்கிறான், ஆபத்து நாட்களில் அவர் எனக்கு சகாயராய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. There is never a time, when He is not with us. நம்மோடு கூட அவர் இல்லாத ஒரு தருணமே இல்லை. God wants us to help. ஆண்டவர் உதவி செய்ய ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். Many times He wants to help us, பலமுறை அவர் நமக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறார். but we have somehow missed God's help. Right? எப்படியோ ஆண்டவர் நம்மை விட்டுட்டாரோ நம்ம நினைக்கிறோம். Because we have forgotten Him.
அவரை நாம் மறந்து விட்டோம். Because that we try to do things on our own. நாம் சுய பலத்தை கொண்டு எப்படியோ செய்து முடிக்க நினைக்கிறோம். Try to do things on our own strength. சுய பலத்தை கொண்டு எப்படியோ சாதிக்க But நினைக்கிறோம். God wants us to, lean and rely on Him. அவர் மீது சார்ந்திருக்க சாய்ந்திருக்க கர்த்தர் விரும்புகிறார். Lean on Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசு மீது சார்ந்திருக்க விரும்புகிறார். Leaning in His everlasting. அவருடைய நித்திய கரங்களில் புயங்களில் சாய்ந்திருக்க It விரும்புகிறார். says, lean not on your own உங்கள் understanding, சுய புத்தியின் மேல் சாயாதிருங்கள் என்று தாவீது but in சொல்றார். all your ways acknowledge the Lord and He will வழிகளில் எல்லாம் direct your path. கர்த்தரை அறிக்கை பண்ணுங்கள். But lean on Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவின் மீது நீங்கள் சாய்ந்திருங்கள். Leaning on the Lord is a sign of wisdom. நீங்கள் சார்ந்திருப்பது சாய்ந்திருப்பதே ஒரு அறிவு, அறிவுக்கான It வெளிப்பாடு. is not an indication of weakness. அது ஒரு பலவீனத்தினுடைய அடையாளம் அல்ல, நீங்கள் அறிவாளிகள் என்பதற்கான அடையாளம். Jesus said, without me you can do nothing. இயேசு சொன்னார், என்னால் அன்றி உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. We need Jesus, right? நமக்கு இயேசு தேவை. Without Him we can do nothing. அவரால் அன்றி நம்மால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. That's why He says, call unto me. என்னை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். But when you start to do things on your own, நீங்கள் சுய புத்தியை சார்ந்து நீங்கள் செய்யும் பொழுது you will struggle and you will be frustrated. நீங்கள் தடுமாறி சலித்துக் கொள்வீர்கள். Because nothing works for you. எதுவுமே வேலைக்காகாது. But unless you invite Jesus to be involved in it, இயேசு வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் ஈடுபடும்படி அழைக்கும் பொழுது the things will go differently. காரியங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமாக They're மாறும். really blessed things for me. ஆசீர்வாதமானவைகளை I கர்த்தர் tried செய்வார். many things in my life on my own. சுய பலனை கொண்டு என்னென்னமோ செய்து My பார்த்திருக்கிறேன். own strength, I tried to make my ministry grow. சுய பலத்தை கொண்டு என்னுடைய ஊழியம் பெறுவதற்கு நான் எதுதோ But செய்திருக்கிறேன். that ended in misery too. அது பரிதாபமாகத்தான் முடிந்தது. Without Him we can do nothing. அவராலே அல்லாமல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய Jesus முடியாது. said, without me you can do nothing. இயேசு சொன்னார், என்னாலே அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய We need முடியாது. Jesus in our life. இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு We need தேவை. Jesus in our children's life. நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு நமக்கு We தேவை. need Jesus in our home. நம்முடைய வீடுகளிலே இயேசு நமக்கு தேவை. I have learned to ask God for what I need. எனக்கு என்ன தேவை என்று சொல்லி கர்த்தரை கேட்பதற்கு நான் கற்றுக்கொண்டு விட்டேன். And I have leaned on Him to bring everything to pass. எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கு அவரை சார்ந்திருக்க இப்பொழுது கற்றுக்கொண்டு விட்டேன். And He's still leading us. அவரே நம்மை நடத்தி கொண்டு And we are வருகிறார். still learning more. இன்னமும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம். Psalm 46 verse 1. சங்கீதம் 46 அதிகாரம் 1 வசனம். தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பெலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையும் ஆனவர். In ever present help in trouble, He is ever present help in trouble. கஷ்டம் காலத்திலே எப்போதும் உதவி செய்கிற சகாயர் அவர். God is a refuge and strength and ever present help in trouble. அடைக்கலமானவர் அவர், ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான உதவியாளர் அவர். Read one more verse from Romans chapter 8, ரோமர் 8 அதிகாரத்தை பாருங்கள். verse 38 and 39. 38 39 வசனங்கள். மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் வல்லமைகள் ஆனாலும் நிகழ்காரியங்கள் ஆனாலும் வரும் காரியங்கள் ஆனாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டி ஆனாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டார் என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. Now anything else in all this creation இந்த தேவனுடைய எந்த சிருஷ்டியானாலும் will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருக்கிற தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். Because God's love is very strong. ஆண்டவருடைய அன்பு உறுதியானது. Because He has bounded all of us together in the love of God and the Spirit of the Lord. கர்த்தருடைய அன்பை கொண்டு கர்த்தருடைய ஆவியை கொண்டு நாம் அனைவரையும் கர்த்தர் அன்பினால் கட்டி வைத்திருக்கிறார். No cords cannot be broken. இந்த கட்டை அறுப்பதற்கு இந்த உலகத்தில் யாரும் இல்லை. I'm not saying we should ignore our problems. நம்முடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் நாம் தவிர்த்து ஓட வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. It is always good for us to be honest about what is happening in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து நேர்மையாக இருப்பதும் பிரச்சனைகளை ஒத்துக்கொள்வதும் மிக நல்லது. But worrying, obsessing over them will not help ஆனால் us. அதை தியானித்து உள்வாங்கிக் கொண்டு அதை நினைத்து கவலைப்பட்டு கலங்கி நிற்பது தேவையில்லை. So church, when fear and anxiety attacks you, பயமும் என்ன நடக்குமோ என்கிற பதட்டமும் உங்களை தாக்கும் பொழுது begin to worship the Lord. ஆண்டவரை ஆராதிக்க துவங்குங்கள். As we seek Him, அவரை தேடும் பொழுது we are focusing on Him அவர் மீது நீங்கள் நோக்கமாய் இருக்கிறீர்கள். instead of our fears. உங்கள் பயங்களை நோக்கி பார்க்கவில்லை, கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிறீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. So choose to worship. அவரை ஆராதிக்க நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Choose to worship over your worries. அவர் கவலைகளுக்கு மேலாக கர்த்தரை ஆராதிப்பதையே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Second point is release your faith daily. தினமும் உங்கள் விசுவாசத்தை கட்டவிழ்த்து விடுங்கள். எப்படி? எப்படி? தினந்தோறும்
Amen. Amen. Release your faith. உங்கள் விசுவாசத்தை கட்டவிழ்த்து Not விடுங்கள். just on Sunday alone. ஏதோ ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டுமல்ல, Every day, every time in your life. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு முறையும். Mark chapter 11 verse 22. மார்க் 11ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். இயேசு அவர்களை நோக்கி, தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாயிருங்கள். Hallelujah. Hallelujah. This verse tells us that we should have faith in God. தேவன் மீது விசுவாசமாய் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். Faith in God constantly. அது தொடர்ந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். Sometimes in life, things will go very, very tough. சில நேரத்துல விஷயங்கள் வித்தியாசமா நடக்கும் வாழ்க்கையில. கஷ்டமா இருக்கும். When the going gets tough. வாழ்க்கை கஷ்டமாக மாறும் பொழுது, or when you come across some unexpected problems, எதிர்பாராத பிரச்சனைகள் மேல் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது, you see, in life is full of challenges, right? வாழ்க்கை முழுவதும் சவால்கள் தான் இல்லையா? But God has given us that faith to face it. ஆண்டவர் அதை சந்திப்பதற்கான விசுவாசத்தை தந்திருக்கிறார். You cannot say, Lord, remove this hurdle from me. ஆண்டவரே இதை நீ நீக்கி போடும் என்றெல்லாம் கேட்க முடியாது. Remove this problem from me. இந்த பிரச்சனையை எல்லாம் நீக்கிருங்கன்னு சொல்ல முடியாது. Paul, pleaded to God 3 times to take away the thorn from his foot. பவுலும் கூட 3 முறை கேட்டார், இந்த முள்ளை என் சரீரத்தை விட்டு அகற்றி போடும். He didn't remove the thorn. தேவனோ அதை நீக்கி போடவில்லை. He said, I will keep my grace on the thorn. நான் அந்த முள்ளின் மீது என் கிருபையை வைக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. His grace is more sufficient than anything else. எல்லா பிரச்சனையும் பார்ப்பதற்கு அவர் கிருபை போதும். Amen. Hallelujah. Have that kind of faith. அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் நமக்கு வேண்டும். Amen. Amen. So release your faith daily. தினமும் உங்கள் விசுவாசத்தை கட்டவிழ்த்து விடுங்கள். You may come across some unexpected problems in life. வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத பிரச்சனைகளை நீங்கள் The சந்திக்கலாம். Bible always tells us to have faith in the Lord. வேதம் எப்பொழுதுமே கர்த்தரிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்று நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது. In 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் Paul says, live by faith and not by sight. காண்கிறபடி நடவாமல் விசுவாசத்தின்படி நடவுங்கள் என்று சொல்கிறார். Church, we are not called to occasionally choose to have faith. திருச்சபையே, நாம் எப்போதாவது விசுவாசிப்பதற்காக அழைக்கப்படவில்லை. Faith, is not a choosable thing. ஏதோ எப்போதாவது தெரிந்து கொள்கிற விஷயம் அல்ல If விசுவாசம். you are a believer, then you live by faith. நீங்கள் விசுவாசி என்றால் நீங்கள் விசுவாசித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். Many people, they choose occasionally to worship the Lord, choose occasionally to serve the Lord, choose occasionally to come to church. எப்போதாவது திருச்சபைக்கு வருவதும், எப்பொழுதாவது ஆராதிப்பதையும், எப்பொழுதாவது ஊழியம் செய்வதையும் மக்கள் தெரிந்து கொள்கிறார்கள். If you choose the Lord occasionally, எப்போதோ ஒரு முறை நீங்கள் தேவனை தெரிவு செய்தால், you will face problems in life. வாழ்க்கை முழுவதும் பிரச்சனைகள் தான் இருக்கும். That's what the Bible says. அப்படித்தான் வேதம் சொல்கிறது. Seek Him. அவரை தேடுங்கள். Seek ye first kingdom. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள். Then all things shall be. அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். Not secondly, but first. முதலாவதாக, இரண்டாவதாக Seek the Lord with all your heart. முழு இதயத்தோடு அவரை தேடுங்கள். Don't seek Him occasionally. எப்போதாவது ஒரு முறை அல்ல. As believers, we are called to live by faith. விசுவாசத்தின்படி வாழும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And not by sight. காண்கிறபடி அல்ல. There is a law in this world. It says, use it or lose it. இந்த உலகத்துல ஒரு சட்டம் இருக்கிறது, பயன்படுத்து அல்லது இழந்து போ. In a physical body, there's a lot of muscles, right? சரீரத்துல நிறைய மசில்ஸ் இருக்கு, தசைகள் இருக்கு. And when you don't use one of these muscles, ஏதாவது ஒரு தசையை நீங்கள் பயன்படுத்தாமலேயே இருந்தால் what will happen? என்ன நடக்கும் தெரியுமா? Muscle pulle vandadilla mari. It will become weak. அந்த தசை தளர்ந்து போகும். Yeah. That part will become numb. அந்த இடம் பயன்படுத்தாத பாகங்கள் செயலிழந்து போகும். Try to pinch, you won't feel. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுத்து போயிடும். நீங்க குத்துனா கூட அங்க வலிக்காது. You can never, can't use a muscle at all. அந்த தசையை உங்களால் பயன்படுத்தவே முடியாது. The same thing applies to our faith. நம்முடைய விசுவாசத்திற்கும் அது பொருந்தும். If we are not making a right decision, சரியான தீர்மானத்தை நீங்கள் செய்யாவிட்டால், we are not making conscious decision, ஒரு தெளிவான தெரிந்தெடுப்பை செய்யாவிட்டால், to put our trust in the Lord, கர்த்தர் மீது எப்போதும் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால், put our trust in His promises, அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் மீது ஒவ்வொரு நாளும் அனுதினமும் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால், then our faith will shrink. நம்முடைய விசுவாசம் சுருங்கி போகும். Then we will leave the door wide open for fear to creep into us. பயம் நம்மை ஆக்கிரமிப்பதற்கு கதவை திறந்து வைத்து நாம் காத்து கொண்டிருப்போம். Amen. Amen. We got to trust the Lord all the time. எப்போதும் கர்த்தரை நம்பிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். Trust His promises. அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை எப்போதும் நம்பிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். It says His word will not go, it will not lie. வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய வார்த்தை பொய்க்காது. It will come to pass. அது நடந்தே தீரும். His word is full of promises. அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களால் நிறைந்தது அவருடைய Church faith has nothing to do with
what we see or what we feel. நாம் என்ன உணர்கிறோம், நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்பதற்கும் விசுவாசத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை. Faith is something that it says God is good all the time. ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே நல்லவர் என்று சொல்வதுதான் விசுவாசம். Whether you eat kanji or biryani, கஞ்சி குடிச்சாலும் சரி, பிரியாணி சாப்பிட்டாலும் சரி, God is good. கர்த்தர் நல்லவர் தான். Eat on the floor, sleep on the floor, or sleep on the bed, தரையில் படுத்தாலும் பஞ்சுமெத்தையில் படுத்தாலும் God is good. கர்த்தர் நல்லவர். That is what faith is all about. அதுதான் விசுவாசம். Hallelujah. ஹalleluya. So Paul wants us to live by faith, விசுவாசத்தின்படி வாழ்வதை கர்த்தர் பவுல் சொல்கிறார். not by sight. காண்கிறபடி அல்ல. Have God's word in your heart. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் உள்ளத்திலே வைத்து The வையுங்கள். final point is face your fear. கடைசியாக பயத்தை சந்தியுங்கள். Amen. ஆமென். When fear comes, you should face it. Right? பயம் வந்தா பயத்தை எதிர்த்து நிக்கணும். Some people are so scared of dogs and cats. சில பேருக்கு பூனை நாய் எல்லாம் பார்த்தா பயம். Scared of cockroaches and சில lizards. பேருக்கு பல்லி கரப்பாம்பூச்சி All these are in our home itself. No? எல்லாம் நம்ம வீட்ல தான் இருக்கு இல்லையா? People fear for all the small things. எல்லாத்துக்கும் நம்ம There பயப்படுகிறோம். are only two things in your life you should fear. இந்த உலகத்துல ரெண்டு விஷயத்துக்கு தான் பயப்படணும். First thing is fear the Lord. கர்த்தருக்கு பயப்படுங்கள். Secondly, you should be fearful to sin. பாவம் செய்வதற்கு பயப்படுங்கள். இது ரெண்டுக்கு தான் பயப்படும். ஆமென். You should not fear for anything else in this இந்த world. உலகத்தில் வேறு ஒன்றுக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Face your fears. பயங்களை சந்தியுங்கள். So what are you afraid of? நீங்கள் எதை குறித்து Is there பயப்படுகிறீர்கள்? a situation in your life or ஒரு circumstances சூழ்நிலையா அல்லது ஒரு நிர்பந்தமான நிலையா that threatens to overwhelm you? உங்களை பார்த்து நடுங்க வைக்கிற சூழ்நிலைகளா? Is something stealing your peace in your life? உங்கள் வாழ்க்கை நிம்மதியை கெடுக்கிற Is விஷயங்கள் something ஏதாவது stealing இருக்கிறதா? and causing you to worry in your life? ஏதோ ஒன்று நினைத்து தீவிர கவலையில் இருக்கும்படி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதா? Jesus said, do not worry, இயேசு சொன்னார், கவலைப்படாதீர்கள். because God sees you all the time. ஆண்டவர் எப்போதும் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். He's called you by name. உங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தும் He இருக்கிறார். loves you. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். And God wants you to trust Him in any situation. எந்த சூழ்நிலையிலும் அவரை நம்ப வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Because only He has a good plan for you. அவருக்குத்தான் அவரிடத்தில் தான் உங்களுக்கான நன்மையான திட்டம் இருக்கிறது. How many believe that? எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள்? Not to harm you, உங்களுக்கு தீங்கிழைக்காத திட்டம், but to prosper you, உங்களை செழிக்க பண்ணுகிற to have a திட்டம், hope and a future. உங்களுக்கு நம்பிக்கையும் எதிர்காலமும் கொடுக்கிற திட்டம். If you have that gift of faith, fear of the spirit of faith, அந்த விசுவாசத்தின் ஆவி உங்களுக்கு இருந்தா you can defeat that fear of faith and doubt in our life. உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற சந்தேகத்தின் ஆவி, பயத்தின் ஆவியை நீங்கள் வீழ்த்துவீர்கள். Always walk by faith. எப்பொழுதும் விசுவாசத்தின்படி நடவுங்கள். Press toward in faith and not be afraid. பயந்து போகாமல் விசுவாசத்திலே தொடர்ந்து முன்னேறி செல்லுங்கள். Hallelujah. ஹalleluya. For God has not given us a spirit of fear. ஆண்டவர் நமக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடுக்கவில்லை. Be strong and be bold in Christ நீங்கள் Jesus. உறுதியுள்ளவர்களாக இருங்கள், பலமுள்ளவர்களாக இருங்கள். Because our Lord our God is with you, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடு இருக்கிறார். so that you will not be shaken. நீங்கள் அசைக்கப்படுவதே இல்லை. Because His name is Emmanuel. அவருடைய நாமம் இம்மானுவேல். May God bless His word. கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பாராக. Let's all stand together. நாம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். Amen. ஆமென். Hallelujah. ஹalleluya. கண்ணிலே மூடி தேவனை நோக்கி பார்க்கலாமா? Jesus said, do not fear, இயேசு சொன்னார், பயப்படாதீர்கள், for I am with you. நான் உங்களோடு கூடவே இருக்கிறேன். The disciples, they feared. சீஷர்கள் பயந்து They போனார்கள். saw the wind and storm coming. காற்றையும் கடலையும் கொந்தளிப்பையும் பார்த்து Oh, பயந்தார்கள். you poor of faith. ஐயோ, அற்ப விசுவாசியே என்று ஆண்டவர் கடிந்து கொண்டார். ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்? Our faith should not be poor. நம்முடைய விசுவாசம் அற்பமா இருக்கக்கூடாது. Our faith should be strong in நம்முடைய every விசுவாசம் circumstances. உறுதியா இருக்க வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும். Hallelujah. ஹalleluya. Thank you, Lord. தேவன் நமக்கு பயமில்லாமல் கொடுக்கிறேன். ஆமென். பயப்படாதே, உன்னை உயர்த்திக் கொண்டேன். எனக்கே நீ சொன்னாய். பாடலாம். பயப்படாதே, உன்னை உயர்த்திக் கொண்டேன். எனக்கே நீ சொன்னாய். பெயரிட்டு நான் உன்னை அழைத்தேன். எனக்கே நீ சொன்னாய். பெயரிட்டு நான் உன்னை அழைத்தேன். எனக்கே நீ சொன்னாய். என் கிருபை உனக்கு போதும். பலவீனத்தில்
கிருபை அன்பின் ஆண்டவரே, எத்தனை முறை எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறப்பா, கலங்காதிருங்கள், பயப்படாதிருங்கள். உங்களை பயமுறுத்தி பார்ப்பதில் ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லை. நீங்கள் பயந்து கிடப்பதை துவண்டு கிடப்பதை அவர் விரும்புவதே இல்லை. அன்பின் ஆண்டவரை எங்களோடு பேசி இருக்கிறீர், எங்களோடு பேசிக்கொண்டே இருக்கிறீரப்பா. நாங்கள் சோர்ந்து போவதை நீர் விரும்புவதில்லை. ஆண்டவரை, சீஷர்கள் சோர்ந்து போன பொழுது, பயந்து நடுங்கின பொழுது அதை நீர் பாராட்டவில்லை. ஆண்டவரே, அவர்கள் நீர் கடிந்து கொண்டீர், நீர் சோர்ந்து போனீர். நீர் சொன்னீர், எவ்வளவு காலம் நான் உங்களோடு பொறுமையா இருப்பேன். நாம் சந்தேகப்படுவதை, பயந்து கிடப்பதை, சோர்ந்து போய் கிடப்பதை, துவண்டு போய் கிடப்பதை, கவலைப்பட்டு கொண்டே இருப்பதை கர்த்தர் விரும்புவதே இல்லை. ஆண்டவர் நாம் மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி, ஆண்டவரை நான் மகிழ்ந்து இருக்க, சமாதானமா இருக்க, தைரியமா இருக்க நீர் விரும்புகிறேன். பயந்து போனவனாய் அல்ல, பயந்து போனவனாய் அல்ல, அன்று சந்தோஷம் நிறைந்த மகனாய், சந்தோஷம் நிறைந்த மகனாய் நான் வாழ வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீரப்பா. அதுதான் உங்களுடைய சித்தமா இருக்கிறது. உங்களுடைய வேதம் எனக்கு வைத்திருக்கிற சித்தம் சமாதானம், சந்தோஷம் ஆண்டவரே, மகிழ்ச்சி, தைரியம், நம்பிக்கை. நான் பார்ப்பதை நம்பவே மாட்டேன் ஆண்டவரே. என் தேவைப்பட்டால் பார்ப்பதையே நிறுத்திக் கொள்ளுகிறேன். நான் செய்தித்தாளை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தொலைக்காட்சியை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, சூழ்நிலைகளை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என் வேதம் சொல்கிறதை நான் நம்புவேன். என் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ அதைத்தான் நான் பார்ப்பேன், அதைத்தான் நான் கேட்பேன். ஆண்டவரே, நான் உம்மைத்தான் நம்புவேன். நான் காண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆண்டவரே, நீ சொன்னதையெல்லாம் நான் காண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கர்த்தாவை, நான் காணாமல் விசுவாசிப்பேன். என்னை பாக்கியவான் என்று சொல்லி இருக்கிறப்பா. கர்த்தாவை, நீ சொல்லியதை எல்லாம் நம்புவேன். உம்மை தவிர நம்புவதற்கு யாரும் ஆண்டவரே, கண்ணை மூடிக்கொண்டு நம்புவதற்கு உம்மை தவிர இந்த உலகத்தில் யாரும் ஆண்டவரே. அந்த இடம் உமக்கு மட்டும்தான் ஆண்டவரே, அந்த இடம் உமக்கு மட்டும்தான் ஆண்டவரே. அப்பா, என் அவிசுவாசங்களை, என் கவலைகளை, என் சோர்வுகளை, என் பயங்களை எனக்கு மன்னியும் ஆண்டவரே. கவலைகள் வரும் ஆண்டவரே, பயங்கள் வரும். ஆனால் கவலைப்பட்டு கொண்டே இருப்பது, பயந்து கொண்டே இருப்பதை நீ நிச்சயமாய் விரும்புவதில்லை ஆண்டவரே. நாங்கள் போராட வேண்டும், அதை மேற்கொள்ள வேண்டும், வசனத்தை கொண்டு மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆராதனை செய்து உம்மை துதித்து, உம்மை பாடி, உம்முடைய வசனத்தை படித்து, உம்முடைய வசனத்தை தியானம் செய்து உண்மையிலே மகிழ்ந்து அன்றைய உண்மையிலே கழிவுற வேண்டும் என்பது உம்முடைய சித்தம். உம்முடைய சித்தம் ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தத்தை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். அதற்காகத்தான் உயிரோடு இருக்கிறோம் ஆண்டவரே, அதற்காக மட்டும் தான் உயிரோடு இருக்கிறோம். உம்முடைய சித்தத்தை செய்வதற்காகத்தான் நானும் என் வீட்டாரும் என்னுடைய திருச்சபையும் இருக்கிறது ஆண்டவரே. கர்த்தாவே,
நாங்கள் உண்மை பின்பற்ற முழு மனதோடு பின்பற்ற எங்களுக்கு கிருபை தாரும். எங்களுக்கு மறுபடியும் பேசி எங்களை மறுபடியும் நினைவூட்டுகிறீர் ஆண்டவரே. நாங்கள் மறுபடியும் தவறுகிறோம் அப்பா. எங்கள் மீது இரக்கமாயிரும். நாங்கள் மேற்கொள்ள உதவி செய்யும். உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்காமல் நாங்கள் கவலைப்பட்டுக் கொண்டே இருக்காமல் ஏதாவது ஒரு கவலை, பிள்ளைகள் நினைத்து கவலை, படிப்பை நினைத்து கவலை, வேலை நினைத்து கவலை, பணத்தை நினைத்து கவலை, எதிர்காலத்தை நினைத்து கவலை என்று சொல்லி அன்று இந்த உலகத்தாரை போல ஜீவிப்பதற்காக நீங்கள் அழைக்கவில்லை ஆண்டவரே. நாங்கள் ஞானிகளாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும், அறிவுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகிறீர் ஆண்டவரே. கவலைப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பது மதியீனம் ஆண்டவரே, அது புத்தியீனம். அதை நீர் விரும்புவதில்லை. கர்த்தர் எங்களை விசுவாசத்தின்படி அழைத்திருக்கிறேன், விசுவாசத்தின் பிள்ளைகளாக அழைத்திருக்கிறேன், வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக அழைத்திருக்கிறேன். நாங்கள் அழைத்த அழைப்பிலே நிலைத்து நிற்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. எங்களோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காக நன்றி. நாங்கள் கேட்கிறவர்களாக மட்டும் இராமல் அதன்படி செய்கிறவர்களாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. May we be seated.